So let's go to direction number 11 to 14. Read the following information carefully to answer the question given below. What I am given? P, Q, R, S, T and V are 6 students studying in their class. Okay, total 6 members given, right? So out of 6, each of them different heights and weights. But here heights given as well as weights given. అంటే మీరు దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎట్ ఎ టైమ్ హైట్ రాయాలి, వెయిట్ రాయాలి. సో ఓకే గైస్, సో హైట్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి, హైట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెయిట్స్ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఎట్ ఏ టైమే మనం ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్. సో నెక్స్ట్ వన్, ద టాలెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ద హెవియెస్ట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ statement. The tallest is not the heaviest as well as the heaviest is not the tallest. Double implies tallest heaviest kaadu, heaviest tallest kaadu. Okay guys, so next one, T is taller than only P. T is taller than only P but lighter than R. So what is the meaning of this statement? T ane vaadu P kante maatrame tallest. So T ane vaadu P kante maatrame tallest but lighter than R. So but indicates first person. Again talk about T. T is lighter than R. T ane vaadu R kante lightest. Ante lightest indicates weight and tallest indicates height. Ante this single statement contains two. One is one statement tells about height, another statement tells about weight. So T is taller than only P. Adi mundu raddam. T is only taller than P. Okay guys, T is only taller than P. T is only taller than P. That only word is very important word. T is taller than only P. And that means what? P kante maatrame tallest ante remaining nobody taken towards right side. Inka remaining ekkada rasina sare idu only ane meaning poddi. T ane vadi P kante maatrame tallest anamata. That means remaining 4 members taken towards left side, because already given that statement T is taller than only P. Only P kante maatrame tallest ante enti, inka remaining ante tallest kaadani, ante remaining 4 unnaru kan total 6 given. So directly remaining 4 members taken towards left side. ఇది కంపల్సరీగా ఈ ఆర్డరే ఉంటుంది అనమాట, రైట్? సో ఇదే క్వశ్చన్లో మనకి వెయిట్ గురించి కూడా మళ్ళీ చెప్పాడు. ఏంటది? సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. But indicates talk about T, but nothing but T is lighter than R. T is lighter than R. T అనేవాడు లైటర్ అంటే ఎవరికి? R కంటే. అంటే ఇది మీకు వస్తుందండి. R గ్రేటర్ దెన్ T చెప్పాలి. ఓన్లీ సింబల్ మనం గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ తీసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా? T is lighter than R. So T is lighter than R means R is greater than T, ఓకేనా? R is heavier than T, T is lighter than R. So first statement over. Next one, Q is taller than S and P. Q అనేవాడు టాలెస్ట్ అనమాట, ఎవరికంటే ఎస్కి పీకి. ఓకే గైస్, సో ఈ కిందలో ఉన్నాయి కదా, Q is taller than S and P. సో టాలెస్ట్ అనేది హైట్కి సంబంధించింది. Q is taller than S and P and indicates talk about Q. So Q is heavier than only T and V. Q is heavier than only T and P. This is the next statement. Q is heavier than only Q and V and Q and V. ఓకే, సో అక్కడ ఓన్లీ అనే వర్డ్ ఉంది చూసారా? ఆ ఓన్లీ అనే వర్డ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ అండ్ ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ పర్సన్. టాక్ అబౌట్ Q. Q is only heavier than T and V. Q అనేవాడు టీకి వీకి అంటే మాత్రమే హెవియెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంకా రిమైనింగ్ 3 మెంబర్స్ తీసుకోవాలి కదా, రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి చెప్పాలి. క్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తారా రైట్ సైడ్ వస్తారా తీసుకోవాలి. అంటే టీకి వీకి కంటే మాత్రమే క్యూ హెవియర్ అన్నాడంటే అప్పుడు రిమైనింగ్ 3 టేకెన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. అంటే మీకు ఈ ఆర్డర్ వస్తుంది. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు క్యూ కంటే ఇంకా రిమైనింగ్ 3 మెంబర్సే మీకు ఏమొస్తారు? హెవియర్ వస్తారు. ఎందుకంటే క్యూ ఈజ్ ద ఓన్లీ హెవియర్ దాన్ T and V. అంటే టీకి వీకి రిలేషన్ తెలియదు కాబట్టి సో ఇది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అది మనకి రిలేషన్ ఇస్తాడనమాట, చూద్దాం. సో ఈ టీవీలో ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ 2 పొజిషన్ టేకెన్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. అది టీ అవ్వచ్చు, వి అవ్వచ్చు, మనకు తెలియదు. బట్ వాట్ ఐమ్ గివెన్, క్యూ ఈజ్ ఓన్లీ హెవియర్ దెన్ T and V. వాట్ ఈస్ ద టీ పొజిషన్, వి పొజిషన్ యూ డోంట్ నో. ఇంకా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వచ్చేమో చూద్దాం అది. సో టీవీ ఇక్కడ ఫిక్స్ అండి, రిమైనింగ్ 3 పీపుల్ టేకెన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్.
రైటా? సో నెక్స్ట్ వన్, P is lighter than only S. P is lighter than only S. That means S కంటే మాత్రమే లైటెస్ట్ ఎవరు? P. P is only lighter than S. లైటర్ అనేది ఎప్పుడు వెయిట్కి సంబంధించింది. వాట్ ఐమ్ గివెన్ కండిషన్? P is only lighter than S. P is only lighter than S. అంటే S కంటే మాత్రమే P లైటెస్ట్గా ఉండాలంటే ఈ రెండు కంపల్సరీ ఫస్ట్ పొజిషన్లో వస్తాయండి. ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. బికాస్ P ఈజ్ ఓన్లీ లైటర్ దాన్ S అంటే నో వన్ టేకెన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఇంకా ఎవరు ఉండరు. P అనేవాడు S కంటే మాత్రమే బరువు తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, లైటెస్ట్ ఓన్లీ S, దట్ ఆల్రెడీ గివెన్. సో ఓన్లీ, ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో P ఈజ్ ఓన్లీ లైటర్ దాన్ S మీన్స్ ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ రాశారనుకోండి P ఈజ్ లైటర్ దాన్ 5 మెంబర్స్ అయిపోతారు. సో ఓన్లీ S అంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్ ఇవే రాయాలి. ఓకే గైస్, P ఈజ్ లైటర్ దెన్ ఓన్లీ S. నెక్స్ట్ క్లూ, T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V. T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V అంటే ఈ లింక్ ఆల్రెడీ మనకు ఉంది కదండి, T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ Tకి V అని అన్నాం కదా, T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V అంటే ఇక్కడ T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V. ఓకే గైస్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ T అండ్ V? T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V అంటే ఇది ఇంకా అవసరం లేదు మనకి. సో Q గ్రేటర్ దాన్ T, T గ్రేటర్ దాన్ V, ఇది మనకు ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసింది, రైట్? సో అక్కడ చూద్దాం ఇంకా. S ఈజ్ టాలర్ దాన్ V. S ఈజ్ టాలర్ దాన్ V. ఓకే గైస్, S ఈజ్ టాలర్ దాన్ V. S ఈజ్ టాలర్ దాన్ V అనే కండిషన్ వాడు ఇచ్చాడు. ఇంకా Sకి Pకి రిలేషన్ ఇచ్చాడో లేదో చూద్దాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్. సో Q ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్. Q అనేవాడు టాలెస్ట్ కాదని చెప్తున్నాడు. అంటే Q ఇక్కడ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదనమాట. Q ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్ అంటే అక్కడ రారు, అంటే ఈ 3 ప్లేసెస్లే రాయాలి మీరు. ఓకే, సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఈ క్వశ్చన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఐమ్ గివెన్ టోటల్ 6 మెంబర్స్, PQRSTV. PQRS, R ఇక్కడ వస్తారండి, ఎందుకంటే ఇంకొక ప్లేస్ ఇదే ఉంది. S గ్రేటర్ దాన్ P, S ఈజ్ హెవియర్ దాన్ P, P ఈజ్ హెవియర్ దాన్ R ఈజ్ హెవియర్ దాన్ Q, హెవియర్ దాన్ T అండ్ T ఈజ్ హెవియర్ దాన్ V. సో వెయిట్స్ అన్నీ మనం డిసైడింగ్ ఆర్డర్లో మనం ఆల్రెడీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ టేకెన్ ఇన్ దట్ గ్యాప్, దట్ ఈజ్ R. ఓకే గైస్, సో ఇంకొక కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి? ద టాలెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ద హెవియెస్ట్. హెవియెస్ట్ అనేవాడు మనకి టాలెస్ట్ కాదు, హెవియెస్ట్ ఇక్కడ ఎవరు? S. సో S ఇక్కడ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ లేదనమాట. S రాదు, Q రాదు, ఎందుకంటే Q ఈజ్ నాట్ టాలెస్ట్ అని ఇచ్చారు వాడు. సో క్లియర్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో లింక్ ఇంకేముందో చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? సో S ఈజ్ టాలర్ దాన్ V అని చెప్పారు, Q ఎక్కడ రారు ఫస్ట్ ప్లేస్లో. సో ఈ కంపల్సరిగా ఈ 3 మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, ఆల్రెడీ P అయిపోయింది కాబట్టి ఈ 3 అనేది కంపల్సరీ ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి. అది ఎక్కడ ఉండాలంటే ఈ మిడిల్లో ఉంటారు, ఇక్కడ రాయాలి. Q ఈజ్ టాలర్ దాన్ S, S ఈజ్ టాలర్ దాన్ V అండ్ V ఈజ్ టాలర్ దాన్ T అవుతారు, ఎందుకంటే Q ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్. ఆ కండిషన్ చూడండి, Q ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్. సో బట్ ఆ 3 కండిషన్ మాత్రం ఇక్కడే ఫాలో అవుతాయి. సో అక్కడ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు, ఎవరండి? R కదా, అది కూడా R ఇక్కడ రాస్తే సరిపోద్ది. సో ఇందులో టాలెస్ట్ R అవుతారనమాట. ఎందుకంటే లింక్ ఆల్రెడీ వస్తుంది మనకి, ఇక్కడ P ఆల్రెడీ ఉన్నారు. సో Q ఈజ్ టాలర్ దెన్ S అండ్ P. సో SA Pకి Q టాలరే కాబట్టి సరిపోతుంది. సో Q ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ డు నాట్ టేకెన్ Q అంటే ఆటోమేటిక్లీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ టేకెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్. Is it clear? So but which type of questions are asking? How many of them are heavier than T? T కంటే ఎంతమంది హెవియర్ అన్నాడు యాజ్ పర్ ద వెయిట్స్. T కంటే ఎంతమంది హెవియర్ అండి? 1 2 3 4 మెంబర్స్. ఆప్షన్ D is required answer. Next question number 12. Who among them is the tallest? Who is the tallest? Who is the tallest guys? R, okay? R is the required answer. Next question number 13. Who among them is the lightest? Lightest అంటే as per weights. Who is the lightest అని చెప్తున్నారు. Who is the lightest? Lightest అనే V అండి. V is the lightest. S is the heaviest. ఓకేనా? V is the lightest. So V is the lightest. Okay? V is the lightest. Option C is the required answer. Let's go to question number 14. Who will be the third place from the top if they are arranged in the descending order of their heights? Heights ni descending order lo రాసాక descending order మనం అరేంజ్ చేసిన descending order
ఓకేనా, టాలర్ టు షార్టర్. సో హూ విల్ బి ద థర్డ్ ప్లేస్? ఎవరండి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు ఒకసారి చూద్దాం. హూ విల్ బి ద ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్? మనకు హైట్స్ 1 2 3, అది మనం రాసింది డిసైనింగ్ ఆర్డరే, ఎందుకంటే ఆర్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్, సెకండ్ టాలెస్ట్, థర్డ్ టాలెస్ట్. ఎస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. Is it clear? Thank you. Have a nice time.